Hello students, today we will start next point in complex number. It is algebra of the complex number. First point is addition of complex number. Let Z1 and Z2 are any two complex number. Then Z1 plus Z2 is called addition of two complex number. आता याची ॲडिशन काय मिळते ते पाहायचं आपल्याला. Z1 इज इक्वल टू वी टेक A plus BI and Z2 is equal to C plus DI. Therefore Z1 plus Z2 is equal to A plus BI plus C plus DI. Here A is real part, C is real part. Take it sum in one bracket. A plus C plus B plus D. These are the imaginary part into I. That means if we assume capital A plus the capital B into I, since A plus C is equal to capital A and B plus D is equal to capital B, then we get the form that is A plus BI. Z1 plus Z2, that is sum of two complex number is also complex number, having real part as well as imaginary part. Here the sum of real part plus sum of imaginary part into I. Sum of real part of first plus real part of second plus imaginary part of first plus imaginary part of. याच्यातून आपल्याला काय पाहायचं आहे, दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची बेरीज कॉम्प्लेक्स नंबर असते. त्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत. Z1, Z2, Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर. देन Z1 प्लस Z2 वी राईट Z2 प्लस Z1. म्हणजे जसं आपण 2 अधिक 3 बरोबर 3 अधिक 2 लिहितो, ॲडिशन इज कॉम्युटेटिव्ह, तसं ॲडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्युटेटिव्ह. म्हणजे हेच जर आपण Z2 प्लस Z1 घेतलं तरी देखील आपल्याला हेच मिळणार आहे. हे ॲडिशन इज कॉम्युटेटिव्ह. असोसिएटिव्ह Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. हिअर Z1 प्लस Z2 ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस Z3. म्हणजे ब्रॅकेट जो आहे त्याची पोझिशन बदलली तरी देखील याच्यामध्ये काही फरक पडत नाही. तिसरी प्रॉपर्टी आहे Z1 प्लस 0 इज इक्वल टू Z1. Z1 is a complex number, 0 is real number. 0 is also complex number, 0 complex number, which is a additive identity. म्हणजे जसं कुठल्याही संख्येमध्ये 0 ॲड केल्यानंतर रिअल नंबरमध्ये फरक पडत नाही, तसं कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये 0 ॲड केला तर काही फरक पडत नाही. थर्ड, Z प्लस झेड बार इज इक्वल टू ट्वाईस रिअल पार्ट. या दोन प्रॉपर्टी आपण व्हेरीफाय करूया. आणि Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार. या दोन प्रॉपर्टी आहेत, चौथी आणि पाचवी. या दोन प्रॉपर्टी आपण व्हेरीफाय करून पाहूया. नाउ वी टेक Z इज इक्वल टू फोर्थ प्रॉपर्टी. Z इज इक्वल टू वी टेक 3 प्लस 2i. Therefore Z bar is equal to 3 minus twice I. Z plus Z bar is equal to 3 plus 2i plus 3 minus 2i. ये दोन्ही कॅन्सल होतील. दॅट इज ट्वाईस इंटू 3. 3 is the real part. Twice into real part of Z, that is equal to 2 into real part of Z.
कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याचा कॉन्जुगेटची बेरीज केली तर ती काय येते ट्वाईस इंटू रिअल पार्ट. आणि पुढची प्रॉपर्टी जी आहे Z1 इज इक्वल टू सपोज वी टेक 3 + 2i अँड Z2 इज इक्वल टू 4 + 3i. Therefore Z1 bar is equal to, write its conjugate, 2 minus I. Z2 bar is equal to 4 minus 3i. Now LHS is, or we take sum Z1 plus Z2 is equal to 3 plus 4, 7 plus 5i, and Z1 plus Z2 bar, that is conjugate of this 7 minus 5i, which is LHS. Now RHS is equal to Z1 bar plus Z2 bar. Z1 bar इथं काढलेला आहे पण काय 3 minus twice i plus 4 minus 3i, या दोन्हीवरून या किमती लिहिल्या. 3 and 4 are real part, its sum is 7 minus 5i. Now these two are equal, therefore Z1 plus Z2 bar, हे दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची बेरीज आणि त्याचा कॉन्जुगेट बरोबर पहिल्याचा कॉन्जुगेट प्लस दुसऱ्याचा कॉन्जुगेट, ही प्रॉपर्टी आपण व्हेरीफाय केली. तर अशा पद्धतीनं एक पार्ट आपल्या इथं संपला, ॲडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ सेकंड इज सेम सबस्ट्रॅक्शन. वी टेक Z1 इज इक्वल टू A plus BI, Z2 is equal to C plus DI, Z1 plus, or take plus minus Z2 is equal to Z1 minus Z2. Subtraction is also addition, but only change the sign, middle sign, is equal to A plus BI minus C plus DI is equal to A minus C, subtraction of real part, plus B minus D into I. That is, we assume that A plus BI, since A minus C is equal to capital A, B minus D is equal to capital B, which is also complex number. That is, subtraction of two complex number is complex number in the right in the form of A plus BI. Here subtraction of real part plus subtraction of imaginary part into I. Now there are properties. First is Z1 minus Z bar is equal to twice into imaginary part. Again we take one more example. Z is equal to 3 plus 2i, Z bar is equal to 3 minus 2i, Z minus Z bar is equal to 3 plus 2i minus 3 minus 2i, 3 plus 2i minus 3 plus 2i, you cancel it, that is twice into twice I is equal to twice imaginary of Z. म्हणजे जसं ॲडिशनमध्ये ट्वाईस रिअल ऑफ झेड आलं होतं तसं याचं सबस्ट्रॅक्शन जे आहे ट्वाईस इमेजनरी ऑफ द झेड, ही प्रॉपर्टी आपली पहिली इथं सिद्ध झाली. आता Z1 बार मायनस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार मायनस Z2 बार. सेम आपल्याला एक्झाम्पल घेता येईल. Z1 इज इक्वल टू 3 minus 2i, Z1 bar is equal to 3 plus 2i, there Z2 is equal to 4 plus 5i, and Z2 bar
its conjugate is 4 minus 5 आहे. तर पहिली स्टेप काय करूया आपण, Z1 minus Z2 is equal to 3 minus twice आहे minus 4 plus 5 आहे. यांची वजाबाकी आहे ते 3 minus 4 minus 1 minus 2 minus 5 minus 7 आहे. आणि याचा कॉन्जुगेट Z1 minus Z2 बार इज इक्वल टू -1 प्लस 7 आहे. हे निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह फक्त होईल, म्हणजे लेफ्ट हँड साईड झाली आपली. सेकंड प्रॉपर्टीची लेफ्ट हँड साईड झाली. आता राईट हँड साईड जी आहे ती काय, Z1 बार मायनस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इथं काढलेलं काय 3 + 2 आहे मायनस Z2 बार 4 minus 5 I. 3 plus 2 I minus 4 plus 5 I. 3 minus 4 is -1 and 2 and 5 both are plus 7 I. Now these two are equal, therefore Z1 minus Z2 bar is equal to Z1 bar minus Z2 bar. म्हणजे सबस्ट्रॅक्शनचे देखील अशा दोन प्रॉपर्टी आपण व्हेरीफाय केल्या. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट, स्केलर मल्टिप्लिकेशन. नाउ Z is equal to 3 plus 2I and 8 is any scalar. Therefore 8Z is equal to 8 into 3 plus 2I, that is 8 into 3 plus 8 into 2I. That means in place of 8 we general write K. Z is equal to A plus BI. K is any scalar. KZ is equal to K into real parts plus K into imaginary part into I. तर एखाद्या स्केलरने मल्टिप्लाय करायचं झालं तर रिअल आणि इमेजिनरी पार्टला दोन्हीला मल्टिप्लाय करणं इथं आवश्यक आहे. याला काय म्हणायचं, स्केलर मल्टिप्लिकेशन. आणि आता चौथा पॉईंट जो पाहणार आहोत, मल्टिप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज Z1 is equal to A plus BI, Z2 is equal to C plus DI. We want to Z1 into Z2 is equal to A plus BI into C plus DI. त्यांचा प्रोडक्ट जो आहे तो आपल्याला करता येईल A ब्रॅकेट C प्लस DI. एकदम लोअर लेवलने आपण जातो आहे BI ब्रॅकेट C प्लस DI. एखाद्याला डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन करता आलं तर ते करू शकतात. तर एने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं AC प्लस ADI प्लस BCI प्लस BDI स्क्वेअर. AC प्लस AD प्लस BC इंटू I. या दोघातून I कॉमन काढला, यांची बेरीज लिहिली, प्लस BD इंटू I स्क्वेअर इज -1. याला सपोर्ट काय, सिन्स I इज इक्वल टू अंडर रूट -1. देअरफॉर AC प्लस AD प्लस BC इंटू I मायनस BD. आता हे दोन्ही रिअल पार्ट आहेत. AC मायनस BD एका ब्रॅकेटमध्ये घेतले प्लस AD प्लस BC इंटू I. आता AC BD both are real numbers. Its subtraction is also real number. Therefore we assume that capital E. Plus AD and BC both are real number. Its sum is a real number. Assume that P. Since AC minus BD is equal to A,
and AD plus BC इज इक्वल टू बी. तर अशा पद्धतीने हा फॉर्म्युला पार्ट असला तर डायरेक्ट तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करता येईल, नसेल तर डायरेक्ट प्रोडक्ट घ्यायचा, जिथं आय स्क्वेअर आहे तिथं -1 ठेवायचं. म्हणजे हा फॉर्म्युला पार्ट करायची गरज नाही. कुठलेही दोन कॉम्प्लेक्स नंबर दिले तर आपल्याला त्याची फॉर एक्झाम्पल आपण इथं एक गणित सोडून घेऊया. Z is equal to 3 minus 2i, Z1, Z2 is equal to 5 plus 2i, Z1 into Z2 is equal to 3 minus twice I into 5 plus twice I. Therefore 3 bracket 5 plus twice I minus twice I bracket 5 plus twice I. 3 into 5, 15 plus 6i minus 10i minus 4i square. 15 6i minus 10i. आता हे 10 मोठा आहे, याच्यातून 6 वजा केला तर मायनस काय 4i, आणि -4i square is -1 since I square is equal to -1. Therefore 15 minus 4i plus 4, 15 plus 4 is 19 minus 4i. Here 19 is real part and 4 is imaginary part, which is the final solution. We get the complex number. म्हणजे इथं फॉर्म्युला अप्लाय करायची आवश्यकता नाही. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला या पद्धतीने एक्झाम्पल सोडवता येते. त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टी इथं फक्त मी हे करतो. Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1 कॉम्युटेटिव्ह. म्हणजे प्रॉडक्ट घेताना जसं 2 इंटू 3 घेतो किंवा 3 इंटू 2 सेम येतो, याला कॉम्युटेटिव्ह प्रॉपर्टी म्हणायचं. असोसिएटिव्ह, या दोघांचा प्रॉडक्ट अगोदर घेतला त्याला याने मल्टिप्लाय केलं, किंवा पहिल्या दोघांचा प्रॉडक्ट घेतला त्याला दुसऱ्याने मल्टिप्लाय केलं, तर याच्यामध्ये काही बदल पडणार नाही. याला असोसिएटिव्ह प्रॉपर्टी असं म्हणायचं. Z इंटू 1 इज इक्वल टू Z, दॅट इज आयडेंटिटी, मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी. एकने कुठल्याही कॉम्प्लेक्स नंबरला मल्टिप्लाय केलं तर त्याच्यामध्ये बदल होत नाही. आणि चौथी प्रॉपर्टी आणि पाचवी प्रॉपर्टी मात्र आपल्याला व्हेरीफाय करणं गरजेचं आहे. Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार डॉट इंटू Z2 बार, अँड इफ A प्लस BI देन Z इंटू Z बार. जे कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याचा कॉन्ज्युगेट यांचा गुणाकार जो आहे तो काय येतो ते आपल्याला पाहिजे. तर आपण ह्या दोन प्रॉपर्टी ज्या आहेत ते व्हेरीफाय करून बघूया. फोर्थ प्रॉपर्टी इट इज Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार. अशा पद्धतीने आपल्याला हे व्हेरीफाय करायचं आहे. लेट Z1 इज इक्वल टू 3 minus 2i, कुठलेही कॉम्प्लेक्स नंबर घेऊ शकता. Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस i. Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, आता यांचा गुणाकार घ्यायचा, 3 minus 2i इंटू 4 प्लस i. दोघांचा प्रोडक्ट घेऊया. 3 इंटू 4 12. 3 इंटू i इज प्लस 3i minus 8i and minus 2i square. 12 minus 5i plus 2 into I square is minus 1, that is 12 minus 5i minus 2, since I square is equal to minus 1, then 10 minus 5i.
Therefore Z1 into Z2 bar, that is conjugate, 10 plus only change the sign of imaginary part. याचं चिन्ह बदललं. ही आपली काय झाली LHS. तर Z1 बार इज इक्वल टू Z1 दिलेला आहे किती घेतला आहे आपण 3 - 2i. चा बार काय 3 + 2i आणि Z2 बार इज इक्वल टू 4 + i आहे. याचा कॉन्जुगेट 4 - i. त्यांचा प्रोडक्ट करूया. Z1 बार इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 3 + 2i 4 - i. परत या दोघांचा गुणाकार 12 येईल मायनस 3i. दोघांचा गुणाकार प्लस 8i आणि मायनस काय येईल -2 इंटू मायनस आहे -2i² इज इक्वल टू बघा हे बरोबर आहे का 3 × 4 12 3 इंटू -i -3i 8i -2i². then 12 plus 5i plus 5i कॉन्जुगेट बरोबर लिहिलं का बघूया 3 - 2i correct. and 4 - i, its product 3 plus 2i 4 - i 3 into 4 12 3 into -1 -3i 8i and minus 2i². then -2 -1 काय चुकलं इथं आपलं 12 एक मिनिट इथं आपला -1 आणि हा -2 होता त्यामुळे हा +2 होईल आणि इथं 14 बघा इथं साईन जे आहे ते निगेटिव्ह होतं आणि हे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह झालं +2 14 + i. सिमिलरली 12 plus 5i plus 2 दोघांचा प्रोडक्ट दॅट इज 14 + 5i. जे हे लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड बरोबर येईल. तर इथं चिन्हांचा फॉर्म जो आहे हे मायनस साईन जे आहे ते मायनस आपलं राहायचं राहिलेलं होतं हे प्लस येत नाही इथं हे मायनस आणि i² मायनस 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 प्लस होईल. तर अशा पद्धतीनं ही प्रॉपर्टी आपण व्हेरीफाय केली. तर पुढची प्रॉपर्टी जी आहे 5th प्रॉपर्टी इफ z इज इक्वल टू a plus bi then z bar is equal to a minus bi then what is the product of z into z bar. पर्टिक्युलर एक्झाम्पल घेतले आपण a plus bi इंटू a minus bi म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याचा कॉन्जुगेट घेतला तर त्याचा प्रॉडक्ट काय येतो ते पाहायचं आहे. a ब्रॅकेट a minus bi प्लस आता पाठीमागच्या एक्झाम्पलमध्ये चिन्ह आपलं चुकलं होतं. याचं रिझन काय आहे की आपण असं डीपमध्ये लिहित नाही डायरेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला तर चुकू शकतं. बी आय ब्रॅकेट ए मायनस बी आय टेक इट्स प्रोडक्ट a² मायनस ए बी आय प्लस ए बी आय मायनस b² i². आता ए बी आय प्लस आणि मायनस हे दोन्ही कॅन्सल होतील. a² मायनस b² i². therefore a²
minus b square, I square is minus 1, a square minus minus plus b square. म्हणजे ही जी प्रॉपर्टी होती दिलेली आपल्याला ती काय मिळते, रिअल पार्ट स्क्वेअर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वेअर. हे तुम्हाला कुठलं एक्झाम्पल दिलं, समजा झेड बरोबर 3 minus 5i, देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ झेड इंटू झेड बार. का याची किंमत किती, 3 स्क्वेअर प्लस बीची किंमत -5 ब्रॅकेट स्क्वेअर 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 34. ते अशा पद्धतीनं कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याचा कॉन्जुगेट याचा प्रॉडक्ट करायचा म्हटलं तर ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर दिला आहे किंवा चिन्ह कुठलंही असलं तरी स्क्वेअर पॉझिटिव्ह येतो. झेड इंटू झेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. तर पुढचा एक पॉईंट आपला अल्जेब्रामधला राहिला तो नेक्स्ट पिरियडला आपण पाहणार आहोत. आता मल्टिप्लिकेशनपर्यंत तिथं पाहिलेलं आहे. ओके, थँक्यू.